Assalamualaikum. So we have to give as rational human beings the best explanations. Okay. So Okay. now I'm asking you: did the universe? Muslim Because fighter. we know that it. Muslim fighter. Yes. Hey, I apologize. Well, Man. it's bye. I apologize. No problem, brother. I had to interrupt. I'm sorry. Okay. No You're in the middle of something, but just gonna, go back a little bit. Okay. We're gonna, figure this out actually, as much as we can. But before we do that, I just want to say something. 98% of the whole world believe that there's a creator, a higher power. This is very. Who gives a damn? This is a very. Who gives a damn? Who cares about Who gives a damn? Who gives a damn? Who cares about the 2% that believe that one? 76% of the whole world Yeah. believe that Muhammad was a fake prophet. They don't believe Really? in Muhammad, right? So you must accept that. You must accept that holds something. That holds some water, right? No. 76% of the world That's population, objective. isn't it? 76%. I'm being generous here. Actually, I believe it is 78. 78% Yes. of the world population, they actually think Muhammad was a fake prophet. They don't Yes. believe that Muhammad is a prophet. Do you agree with that? Yeah, but they believe that Jesus was a real prophet. No, wait a second. Do you agree with this? Buddha. Do you agree with this? That 78% they believe that Muhammad was a fake prophet. But we're not talking about religion. We're talking about. Who gives a damn about religion? I'm talking about whether or not these numbers actually mean anything. They mean a lot. Whether or not then in that case, obviously Muhammad is a fake prophet, right? Or was a fake prophet? No, of course not. Yeah, of course, 78%, man. It's been 1,450 years, and all you've got so far. The 78% that you are talking about actually believes in God. 22%. That's by your logic. 78%. Not only they believe that Muhammad was a fake prophet, they believe that Muhammad was a pedophile. They believe that Muhammad was a killer. They believe that Muhammad was, you name it, everything in the book. That is bad. He has done it. Right. So you must accept that, right? You must think that, there's got to be something. There's got to be something in it, because otherwise, 78% would believe that, right? Because if they didn't believe that, they would actually be following Muhammad. If they didn't believe all of these things, they would actually think Muhammad was a prophet of God, but they don't. So by your own logic, Muhammad is a pedophile, a fake prophet, a killer, a warmonger. You name it. By your own logic. If you don't want to, give me these bullshit numbers about 98% or whatever. None of these numbers don't mean anything. All that matters is, do you have evidence or not? That's all. Okay, so but these the numbers game, I can play the numbers game with you. Okay. Okay, but these 78% that you are referring to believes again. If you want to play the numbers game, no, listen. If you want to play the if you want to play the numbers game, if you want to play the numbers game, if you want to play the numbers game, God exist. If you want to play the numbers game, I can play the numbers game with you. You tell me, 78% of the world population, are they Muslims? No, but they believe in God. I don't care about the they don't believe. But that's the discussion. I understand that's the discussion, but this also is part of religion. It's also part of it. I'm showing you the argument that you're giving. Listen. The argument that you're giving, that if something is believed by a lot of people, it must be true. I'm giving you that same argument back that you're not accepting. You're not accepting that. 78%, way more than 22%. They believe Muhammad is a pedophile. You don't accept that. You don't accept your own logic, right? That's the problem here. So don't play the numbers game, please. You believe in magic. You believe that everything came No, from I don't believe in magic. No, I don't believe that. The things that I don't know, I don't know. You believe in magic. You believe in magic. You believe that your God can do magic. Can we both come you down? look around in the world. Muslim fighters. But Look around in the world and what? You look around in the world. I don't come to a conclusion that this came by magically. I don't say that. You say it. You I think don't that you say that. exist. If I don't know how they came to be, I say I don't know. You say it that my God magically did it. That's what you say. Yeah, you believe that you exist, but God doesn't exist. Calm down. Muslim fighter. Can we please come down? Yeah, of course. I like this. I love this. I want more. Fine, you love this, but we did have That is actually you losing the argument. Sorry to say. But I don't want to accept, for anything else. I don't want to accept for anything else. Sorry to say, but you're losing the argument because you're just yelling like a little girl. I do not accept this number thing, this argument from, this popularity. I don't accept it for anything. You do. That's why you suggested it. You won't accept it for anything else. So you want us to believe that 1 + 1 is 3. Muslim fighter. We were having a conversation. But who began? Was it your friend or was it me? Be honest.
Be just. Okay, my Who friend started is to bit yell, me or your stupid my, friend? my friend is a bit hyper. I can agree. I do. I agree. know, maybe My his friend wife is bit doesn't want to be with him today. I don't know what his problem is. Well, guess Fine. what? If my wife didn't want to be with me, I'm not gonna beat her, okay? Just like you, Muhammad, like your prophet did. I'm not gonna rape her, like your prophet did. Okay, how about that? Yeah. If she didn't But want to be it- with me, it would just end right there, you know? Okay, she doesn't want to be with me. I'm not gonna do like you guys do it, like your prophet does. I'm not gonna rape her. How about that? Okay, You so would. Your prophet would. Your prophet so did. Your how prophet is a come rapist. Islam is Your prophet the did, and you would. You how come- are a follower of a rapist, and you would. You know that in your religion you can Well, you beat know her. that, You know you that in your religion you can beat her to submission. You know that. I'm you not prove gonna it? do it. Okay. Can you prove it? Can you get back to If the you prove that topic? to me, I will leave Islam today. Oh yeah. I live Islam. I live Islam. Yeah, like I give a damn, man. Muslim Yes, fighter, prove Muslim it. fighter, Iqbal bhai, You're talking can you get back nonsense. to it? Can you get back Listen, to the topic, to please? beat your wife. What is the problem with to beating your wife? You don't believe in Can I don't you- care. I cannot You beat. don't believe I in don't believe in morality? beating your wife for Or is any it wrong to reason. beat your wife? I don't Is it believe wrong? in beating. I don't believe Is it beating wrong your to wife beat for your any wife? reason is okay. Any reason is just. You do. You Is it believe. wrong- is it wrong to You beat your wife? believe. You believe that. You believe in subjective Why morality. you know what? I'm not. You asking me why it is wrong to beat your wife? Seriously? What you live in the 6th century or what? This is 21st century. You don't You're have asking the any question. You are asking why is it wrong to beat your wife? Seriously? You don't Do you believe think in that I'm going to give you the time of the day? you Talking don't to you believe about why it in is wrong? objective morality. So you can't think tell that- me what you is right think- and yeah, wrong. Listen to me. Forget think you about can get the the cake and morality. eat Don't try to derail the conversation. 21st century, and you think that you can go somewhere and ask the question, why is it wrong to beat someone, to beat your wife? That's what you think. Now, next you're going to ask, why is it wrong to rape a child? Right? Why is it Well, wrong? that's what makes you a Muslim. That's what makes you a Muslim. That's why you are a Muslim. That's why you're a backward, pedophile worshipping Muslim. That's what makes you a Muslim. Well, yeah, That's what makes you Muslim. you're just talking You ask rubbish. questions like this. Why You're is just it talking wrong rubbish. to rape a child? Why is it wrong to beat your wife? When you ask questions like this, everyone knows in the world Prove that it this is guy wrong. must be a Muslim. Prove Only Muslims ask these questions. Why is it wrong to beat your wife? And not only you don't think that it's wrong, not only you don't think it's wrong, you think this is commandment from your God that you must beat your wife. Nobody cares about your subjective feelings. I don't Okay, care you're about my nothing. subjective feeling either. I Well, don't you care don't about have- it. you I don't care have about the objective fact that morality to it's tell us what is right literally and wrong. written. It's literally written in your shit book, Quran. 434. Beat your wife. Everybody. What do you think? What do you think? I Everybody feel knows this. sorry for you. I'm gonna pray for you. I'm gonna pray for you. I feel sorry for you. Can I get back to a Pray topic? to who? Pray to whom, actually? Some To God that created you. non-existent pedophile? Can we please get back to a topic? It's so sad. God gives you like rationale, gives you a brain. Oh, and God just gives you because- option. Yeah, go ahead and make claims. Go ahead and He make gives you claims. free like will, and this whatever, is whatever. Yeah. Yeah, whatever it is. Go ahead and make claims. Yeah, go ahead. Go ahead and make claims. Go ahead. What you created yourself? Dude, Or you think you're Muslim important? fighter. Muslim, You came from a Muslim little fighter. sperm. Can we please get back to a topic? Okay, Faraz, I don't know your name, Faraz. Let me ask you a Faraz question. Arnab. If there is no God, then there is no objective morality. Then there's only subjective What the hell is morality. objective morality? How do you Can- prove it? can- Prove it there's a God? What do you can mean they objective actually- morality? if you What don't the hell believe is in God- objective morality? What is it? If you don't believe in God, can you say what's right and wrong? Who cares? Can Of course I can. Of course I Who cares about what you would say? Who are you? With God is impossible. Nothing is objective because God said so. Nothing is objective because God said so. It doesn't become objective because God says go kill, infidels and rape their wives. It doesn't make it moral because God said so. Allah said so. Please calm down, ভাই, please calm down. আমি চিল্লাইতে পারবো না ভাই, আমি একটু আস্তে কথা বলি, translate করি। Okay, Muslim fighter, can you please define what is objective morality? Well, no. Why would we want to go to that topic? You guys have talked about a lot of things. I have problems with a lot of those things that you said. He is a fraud. First of all, I'll explain how. Think about it. First, I'm going to talk to you actually. I just want to say thank you for your time. Listen, stop Does he understand We're gonna Bengali? end this now. Does he understand You have Bengali? totally destroyed all this. Like we are trying to have a conversation, no, learn please, from each please, other. You are being disrespectful. Like it's not necessary. Well, you are. I just want to you say, are a listen, terror hold on. sympathizer. You follow If you were a involved, religion you of would never talk like terrorism. this. You Let's think talk I'm like going to be this. nice to you? You are a terrorist sympathizer. You are a pedophile worshiper. You are a Epstein warmonger. You Zionist. think I'm going to be nice to you? You think I'm going to be nice to you? You are a Do you Epstein even Zionist. deserve any respect? When you say the word, when you claim to be a Muslim anywhere in You the are world, a Epstein lover. Stop it. particularly in the West, you think that you deserve any sympathy? You guys are backwards good fuckers
I mean, that was scapegoating good fuckers. They're still, like you worship pedophile. You worship a pedophile that married a 6-year-old, raped a 9-year-old. That's your God. That's your God's prophet. A 6-year-old. But the other men- 6-year-old. Can you believe that? 6-year-old, and you're asking me, why is it wrong to beat your wife? You think I'm going to be nice to you? Are you out of your mind? And she's Are you out of your mind? I'm going to be nice to you. You come to me and ask, why is it wrong to beat your wife? You think I'm going to be nice to you? Okay, Let's play- Pedophile worship. okay. Or please calm down. Everybody please calm down. আচ্ছা ইকবাল ভাই আপনি বলতেছিলেন যে কিছু প্রবলেম আছে আমরা যেটাতে কথা বলছি I just want to say bye to Faraz. I just want to say bye to him and thank him for his time Get out of here. and his respect. And maybe in the future we can do this again, my brother. Yeah, get thank the you. hell out of here. Moron. Hey, hello, listen, listen, you little. Hey man, hey, what do you think you're gonna do to You me? sound like my girlfriend when I fuck her. If think about it. You'd probably kill me. You'd probably behead me. Aggressive right now. If you saw me in person, I wouldn't be able to tell you a thing about your pedophile worship, pedophile Muhammad, pedophile Prophet Muhammad. You'd probably kill me because that's the teaching of the religion. You know that. Anyway, boss boy, আচ্ছা আমি explain করি program টা কি হয়েছে বলুন। বলেন ভাই ওই আমি বললাম না যে আমি যদি জয়েন আমি করি কি blunder করছি? you can assume that No, I'm pretty hot. বুঝতে পারছেন? ওকে বলেন ভাই আমি কি ব্লান্ডার করছি ওটা দিয়ে শুরু করেন ও কি না, আপনার blunder বলেন না। করছে সেটা- দেখেন এইগুলো দেখেন, আমি আপনাকে একটা কথা বলি। ধরেন এই যে সে ধরেন আপনি একটা চেয়ার তৈরি করছেন, ঠিক আছে? আপনি একটা চেয়ার তৈরি করছেন, আমরা কি এটা বলি যে এই চেয়ারটা আপনার থেকে আসছে? It came from Faraz, এটা কি বলি আমরা? No it certainly did not come from me রাইট। সো এই যে ছাগলের বাচ্চাটা, এই বলদের বাচ্চাটা, এই মোরানটা যখন বলতেছিল যে এই মোরানটা যখন বলতেছিল এটা অ্যাভয়েড করার জন্য যে ইউনিভার্স নাথিং থেকে আসে নাই, কইতেছে ইউনিভার্স গড থেকে আসছে, এই শুয়োরের বাচ্চা তো ফ্রড একটা। এই শুয়োরের বাচ্চা তো ওই যে এটা যে সামথিং থেকে আসছে, এইটা বোঝানোর জন্য নাথিং থেকে আসে নাই বা নাথিং থেকে আসছে এটা এড়ানোর জন্য সে বলতেছে এটা সামথিং থেকে আসছে, সেই সামথিংটা হচ্ছে গড। কিন্তু আমরা তো এই যে এখানে যে ডিসেপ্টিভ প্র্যাকটিসটা যেটা, আমরা তো সেভাবে কথা বলি না। আমরা তো বলি না যে ভাই আপনি যখন কোনো কিছু তৈরি করেন সে কিন্তু আপনাকে তখন কজ বলবে, ঠিক না? আপনাকে এটাকে কি বলবে যে বিরিয়ানিটা আপনার থেকে আসছে, এটা কি বলবে? এখানে আমার ব্লান্ডার ছিল যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি হাউ ডিড ইট কেম ফ্রম গড। আমি ওর গড যদি বানায়ও থাকে এরপরে তো নাথিং থেকে তো আসছে নাকি? মানে সে তো তার পয়েন্টটা চেঞ্জ করছে যে প্রথমে তো বলছো নাথিং থেকে, তারপরে বলছে হচ্ছে গড থেকে আসে। সেটাই তো বলতেছে, গড থেকে আসাতে তো এইটা তো এড়ানোর জন্য বলতেছে যে নাথিং থেকে আসছে, এটা যদি তাকে অ্যাকসেপ্ট না করতে হয়, এই জন্য সে গড হচ্ছে সামথিং, তার মানে এটা গড সামথিং থেকে আসছে। কিন্তু আমরা তো ওইভাবে বলতেছি না রে ভাই, আমরা তো বলি যে চেয়ারটা ইয়ে থেকে গাছ থেকে আসছে, রাইট? এর প্রথম কথা হচ্ছে এটা আপনি তাকে বলতে পারতেন যে এরপরেও তো গড যদি বানায়ও থাকে এরপরে তো নাথিং থেকে তো আসছে নাকি? গড যদি বানায় থাকে নাথিং থেকে আসে, আর যদি গড থেকে আসে, ইউনিভার্স ইটারনাল, রাইট? ইউনিভার্স ইটারনাল। না এখানে ইটারনাল ব্যাপারটা যাচ্ছে আরেকটা জায়গায়। তারপর হচ্ছে বিগিনিং সামথিং, এই যে একটা চেয়ারের বিগিনিং আছে কিনা তারা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। এই যে চেয়ারের বিগিনিং যদি থাকে তার মানে কি এইটা যে চেয়ারটা নাথিং থেকে আসছে? এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো মানে এগুলো তো ভাই একেবারে লো আইকিউ, মানে ধান্দাবাজ, একেবারে লো আইকিউ ধান্দাবাজ, তাই না? ধরেন মানে এই ধরনের বল দামি মার্কে কথাবার্তা করে মানে আছে 98%, হু গিভস আ ফাক 98%, 99%, 1% হু গিভস আ ড্যাম? আমি তো নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছুই তো আমি ওখানে তো ব্লান্ডার করছে, আই এগ্রি যে ওখানে না। একটু কথা আমি তো অবশ্যই আমার একটু ভেন্ট করতে দেন। বাট আমি তো নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রপোজ করতেছি না, তুই করতেছস। তুই বলতেছস 98% যেহেতু করে নিশ্চয়ই কিছু, তাইলে পরে বেটা তুই তো সেই জিনিসটা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবি। তোর বিচারে তো তুই দেখাচ্ছিস, তুই এক জায়গায় নাম্বারের ভিত্তিতে একটা জিনিস প্রপোজ করতেছিস, আরেক জায়গায় আমি যদি ওর লজিক নিয়ে নাম্বারের ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রপোজ করি, ফর এক্সাম্পল আপনার ওই 78% ওয়ার্ল্ড পপুলেশন বিলিভ করে না যে মোহাম্মদ অ্যাকচুয়াল রিয়েল প্রফেট, এর মানেই হচ্ছে যে বিলিভ করে যে এটা ফেক প্রফেট। এই ফাতরা জিনিসের কথা বলতেছেন কেন? এটা যে ফাতরা, এটা আমরা সবাই বুঝি এটা ফাতরা, কিন্তু সেটা তাকে তো দেখাইতে হবে তোর ভাই, এই জিনিসটা যে অ্যাকসেপ্টেবল না। আরে এটা যদি ফাতরা এটা সবাই জানে বললে তো ভাই আমার তো লাইফ চলে যাবে। সে নিজেও বুঝে যে এটা ফাতরা, এই জন্য সে মানে মকারি করে ইয়ে করতেছিল, সে ন্যাশনাল পজিশন থেকে এটা ডিফেন্ড করতে চায় নাই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলি, এই যে আমি দেখেন আমার নিচে গড কিলার লিখছি না আমি, দেখছেন? গড বুচার, এখন এই যে আমি আপনাকে গড কিলার ডিফাইন করে দিই। নাম শুনছেন কখনো ইকবাল ভাই? না আমি শুনি না ভাই, কিন্তু আমি আমার কথাটা শেষ করতে দেন।
আমি একটু ডিফাইন করে দেই গড কিলার জিনিসটা কি। গড কিলার হচ্ছে এমন একটা এন্টিটি যে কিনা গডদেরকে খুন করে, গডদেরকে হত্যা করে, সে যত পাওয়ারফুলি হোক না কেন। এটা হচ্ছে ডেফিনিশন। হ্যাঁ, সো আমি হচ্ছে গড কিলার। আমি এই এখন গড বলে কিছু নাই, কারণ ওই আমি সবগুলো গডকে খুন করে ফেলছি, ঠিক আছে? এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই তাহলে তো আপনি তো গড হয়ে গেলেন, আপনি যদি গড খুন করে ফেলেন, আপনি না ভাই না, আমি ক্রিয়েট করতে পারি কিনা এই ব্যাপারে অন্য কিছু বলি নাই। আমার অন্য কোনো ব্যাপারে আমি কিছু বলি নাই যে আমি কি করতে পারি কি করতে পারি না। আমি একটা ব্যাপারে শুধু বলছি যে আমি গড কিল করতে পারি, যেটা যত পাওয়ারফুলি হোক না কেন আমরাকে কিল করতে পারি, এটা বাই ডেফিনিশন। এখন আমি যদি বলি ভাই কিন্তু বাই ডেফিনিশন তো আমি কিল করতে পারি, ও যদি বলে যে না ভাই গড কিন্তু ডেফিনিশন তো আমি কিল করতে পারি, এই যেখানে সমস্যাটা হবে যে সে তখন গ্রহণ করবে না। ভাই আপনি যদি ডিফাইনও করেন এরপরে আমি গ্রহণ করবো না, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি লেজিট। আমি ডিফাইন করে কোনো কিছুকে এক্সিস্টেন্স আনতে পারবো না তোরে ভাই। আমার গড সব পারে, এটা তো ভাই বাই ডেফিনিশন ভাই। এটা করলে তো ভাই সেই জিনিসটা রিয়েলিটিতে করেসপন্ড করলো না, করলো ফার্স্ট ভাই? doesn't mean যে এটা রিয়েলিটিতে চলে আসছে। এক্স্যাক্টলি। তারপর হচ্ছে যে আর কতগুলো সমস্যা আছে। এই যে বিগিনিং এর কথা যেটা বললাম, যে বিগিনিং দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইট কেম ফ্রম নাথিং, মানে এটা একটা সময় ছিল না, এই স্টেট এই পর্যন্তই। আর ইনফিনিট রিগ্রেস ফর এক্সাম্পল, এই যে কথাটা আমরা তো যাইতে পারবো না তো ভাই ইনফিনিট পর্যন্ত। আমরা তো বিগ ব্যাং পর্যন্ত গিয়ে তো এরপরে তো আমাদের কোনো নলেজ নাই, ওই এর বাইরে তো আর কিছু তো মানে কিভাবে কি হয়েছে তো আমরা জানি না। এখন হালাল পথে যদি কয় না ভাই এমনি হয়েছে, যে আমরা যেমনে এই আমাদের ইউনিভার্সে যেমনে যা হয় ওই সময় অমনি হয়েছে, সাথে সাথে তখন আপনি বলে দিবেন যে ভাই যে ল অফ কি যেন এটা আপনার কনজারভেশন, যেটা ফ্যালাসি অফ কম্পোজিশনের কথা বলতেছেন? না ফ্যালাসি অফ কম্পোজিশন না, আমি আসলে কখনো হ্যাঁ এটা কি বলে যে এনার্জি cannot be created nor can be destroyed. তখন কিন্তু সালার পথে করবে না ভাই, এটা তো খালি আঙ্গু ইউনিভার্সে, বুঝতে পারছেন? তখন কিন্তু হালাল পথে করবে না, এটা খালি আঙ্গু ইউনিভার্সে ভাই, এটা তো আঙ্গু ইউনিভার্সে, অন্য জায়গায় ভাই করা যায়। আঙ্গু ইউনিভার্সে হয় বলে তো আপনি তো ধরে নিতে পারেন না সব জায়গায় এরকমই হয়, বুঝতে পারছেন? তখন সে নিজের যুক্তির সে নিজে মেরে পাঁচটা মাইরে দিবে। হ্যাঁ, এটা তো একটা পাকি, আমি উইদাউট এ ডাউট একটা পাকি, বা ওই এই জন্যই আমি সে যেভাবে I know you are a MAGA fan, but calm down the racism. না মাগা ফান না, এটা আমি পাকি বলতেছি আপনার ওই যে বাংলাদেশের যে হিস্ট্রি যেটা ওইটার পার্সপেক্টিভে। আপনি তো যেটা আপনারা তো আমি নতুন নাম দিয়েছি, আপনি মুমিনের বন্ধু। হ্যাঁ, ওই যে আমাদের ছোটবেলায় আমি জাস্ট গ্ল্যাড যে সে আমার ফাকল ইংলিশ নিয়ে যে ফান করে নাই, এটাতে আমি গ্ল্যাড। আমি ফাইন ভাই, তো এটা মজা লাগছে, আমি তোর কোনো কিছু নিয়ে মজা লাগবো না। এন্ড হি ওয়াজ সুইট, প্রথমে তো সুইট ছিল সে বলতে, কিন্তু সে তো এই যে দেখেন, কিন্তু সে তো বারে আপনি যেটা হ্যাঁ বলছেন, আপনি খুব পোলাইটলি বলছেন যে আপনি শুধু দাবি করে যাচ্ছেন, সে তো তার পুরো আর্গুমেন্ট শুধু দাবি যে না গড পারে, গড ছাড়া সম্ভব না, গড না হলে পারবে না, গড ছাড়া সম্ভব না, এই বারে সে বলে যাচ্ছে। এগুলোর তো কোনো রেশনাল বেসিস নাই। সে বলতে তার ভালো লাগে না, যে লজিক্যালি বাউন্ড, এই কথাটা শুনতে তার ভালো লাগে না, সে পারে না কিছু করতে। হ্যাঁ, আবার সে ওই অ্যাকচুয়ালি ওই লজিক কি যেটা সে বলতেছে ইলজিক্যাল, এটা সে করতে পারে, এটা তার আল্লাহ আবার এটা করতে পারে। আবার সেই মজা লাগছে এটা, সে লজিকের বাইরে করে লজিক ইরেশনাল কোনো কিছু করতে পারে না, কিচ্ছু করতে পারে না, কিন্তু একটা ইরেশনাল জিনিস করতে পারে, সে 98% বিলিভ করে। আর কিন্তু এটা তো এটার ক্ষেত্রে আমরা তো এটা নিয়ে কথা হয়, বেটা তোর তো আর্গুমেন্ট দিচ্ছি, তুই তো আমি কোনটা নিয়ে কথা বলছি কোনটা নিয়ে কথা বলতেছি না সেটা নিয়ে তো আমি কিছু বলি নাই। আমি তোকে এই তোর লজিকই ফেরত দিয়ে দিলাম, যেটা দেখাই দিলাম তুই গ্রহণ করবি না, যার মানে হচ্ছে তুই আমাকে যে লজিকটা দিলি আর্গুমেন্ট ফ্রম পপুলারিটি, এটার মধ্যে একটা প্রবলেম আছে। এটা হচ্ছে দেখানো আমার মূল উদ্দেশ্য। এটাতে আমি দেখাই দিচ্ছি সে নিজে গ্রহণ করবে না, যে পৃথিবীর 78% লোক মনে করে যে মোহাম্মদ একটা ফেক প্রফেট। এই জন্য যদি সেটা তারা মনে না করতো, অবশ্যই তারা মুসলিমই হইতো, তারা অবশ্যই মনে করে যে এই মোহাম্মদ একটা ফেক প্রফেট। মোহাম্মদ যেগুলো বলছে এই ফাতরা আর্গুমেন্টে যা বন্ধ করি ভাই, আমরা সবাই জানি এটা একটা ফাতরা আর্গুমেন্ট, দর্শকরাও জানে, সেই আর্গুমেন্ট তো সে দিছে, 98% ব্যাপারটা তো সেই দিছে, তাই না? আমি তো আর শুরু করিনি, বুঝছি সে ফাতরা একটা আর্গুমেন্ট, ওখানে মুভ অন নাও। আর কি বলতেছেন জানো, এই যে ডিফাইন করে কোনো কিছু এক্সিস্টেন্সে আনা, ডিফাইন করে ভাই আমি তো ডিফাইন করতেই পারি, যেটা বললাম আর কি, যে আমি নট আ গড, বাট আমার আপনি তো লিখছেন বসে বসে fuck you atheist isn't make sense. That's why he was speaking on him. He was speaking on him loudly. When someone can't argue logic, do that. Atheists are in lost. Evidence is psychology. কি লিখছেন বাইদি? আমি আসলে আমি ঢুকছি কারণ বেটা প্রথমত হচ্ছে আপনি তাকে অনেক ইয়ে দিচ্ছেন, আমার যেটা বললাম আর কি, যে আমার ওটার কথা মনে আছে, আপনার আলে দেওয়া ফালে দেওয়া এই ফাত্রাগুলোর কথা মনে আসে। সো আমি যেটা বললাম আর কি, যে হট হয়ে আসছি।
কিন্তু কিন্তু ঢোকার পরে আমি তারপরে শান্ত থাকতাম, কিন্তু তারপরে ঢোকার পরে তার ইয়েটা কি ছিল, তার রিয়াকশনটা কি ছিল? এরকম করে কি এটা কে করছে ভাই? কেউ যদি ধরেন আমি কারোর সাথে 1-to-1 কথা বলতেছি, আমি যদি মাঝখানে কাউকে নিয়ে আসি, সে ইয়ে করতে পারে, ওকে ফাইন ভাই আপনি গিভ আপ করলেন আর এর জন্য নিয়ে আসছেন, which is not wrong. He was being a piece of shit. I'm sorry, but he was being a piece of shit. এটা আপনি তাকে এত পোলাইটলি, এত ইয়ে দিয়ে, অ্যাকোমোডেশন দিয়ে তার সাথে কথাবার্তা বললেন, অথচ সে ওই একেবারে স্ট্রেট ওই যে পাকি পিসেস এর শিট যেগুলো আছে, এরা যেরকম ভাবে আপনার ওই যে স্পিকার্স কর্নারে এরকম কন্ডারস্ট্যান্ডিং ভাবে মানুষকে ট্রিট করে, এক্স্যাক্টলি আমি ঢোকার সাথে সাথে আপনাকে ওইভাবে ট্রিট করলো। সো তাহলে পরে এরে এত ইয়ে করে, তার এত মানে পোলাইটলি তাকে ট্রিট করে মানে কি লাভ হলো? সেই মুজি তো হইল থাকলো, তো সেই যে পেডোফাইল ওয়ারশিপার, সে তার ধর্ম যে বাল শেখায়, এটাই তো সে মানে আলটিমেটলি দেখাইলো, তাই না? ওকে, আপনার কথা ঠিক আছে। আপনি আরো যেটা বললাম আর কি, যে আপনি এটা আরো স্ট্রংলি বলতে পারতেন যে বিগিনিং, আপনি তার উদাহরণ দিলেই বলতে পারতেন যে ভাই বিগিনিং ডাজন্ট মিন এটা নাথিং থেকে আসছে। এই হালার প্রতি যে কইতেছে যে এটা নাথিং, অবশ্য আপনি ওই তাকে সার্চ করছেন, আমি আসলে এটা দেখি নাই আর কি, আমি শুনছি আর কি, আমি জানি না আপনারা কি গুগলে সার্চ করতেছেন কিনা। সার্চ করার পরে নিজের মোবাইল থেকে নিজে পড়তেছিল, নিজের মোবাইল থেকে সার্চ করে নিজে পড়তেছিল। হ্যাঁ, এই বলত তো জানে না যে অ্যাকচুয়ালি বিগিনিং এটার মানে এটা না যে একটা সময় এটা ছিল না, মিনিং যে এটা অন্য কোনো ফর্মে ছিল না। আর বিউটিফুল এই জিনিসটা সুন্দর যে আপনি এইদের এক্সকিউজ মি, এদের আর্গুমেন্ট শুরু হয় যে একটা প্রেমিস দিয়ে, সাথে সাথে সে ওই প্রেমিসটা ভেঙে ফেলবে আল্লাহর ক্ষেত্রে, ঠিক না? এটা তো আমরা কমন প্যাটার্ন। একটা কাজ, কিন্তু এই লজিক্যাল কাজটা শুধুমাত্র আবার আল্লাহ করতে পারে, যে অন্য মানে সেটা পসিবল। দেখেন, এই কারণে বলছি এটা ডিসেপটিভ ফ্রড। সে হয়তো বা জানে না, বাট এইটা তো একটা ডিসেপশন, যে এইটা জিনিসটা বলা যে something cannot come from nothing, something cannot come from nothing, এইটা বইলা যদি সে বলে যে ইউনিভার্স অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ থেকে আসছে বা গডের থেকে আসছে, সেই গডটাকে এখানে সামথিং হইলো। মানে এই আমরা যেভাবে বলি যে সামথিং কামস ফ্রম সামথিং, ফর এক্সাম্পল আ চেয়ার, এটা একটা গাছ থেকে আসতেছে, হ্যাঁ, গাছের রূপান্তর। ইউনিভার্স কি আল্লাহর রূপান্তর, গডের রূপান্তর? অবশ্যই না, কিন্তু সেটাই বেনিফিটটা নিচ্ছে, যে এটা নাথিং থেকে আসছে, এটা যাতে গ্রহণ না করতে হয়, এই বেনিফিটটা তো নিচ্ছে নাকি আল্লাহকে সামথিং বলে। তো আপনি ধরেন নাই কেন তাহলে? তখন চড়াই দা ফালাই দেন তখন। এটা আমি তখন ওটা বলে উড়াই দিচ্ছি যে এটা জাস্ট একটা ক্লেম, এটার তো কোনো ইয়ে নাই, এটা তো কোনো এভিডেন্স আপনি দেন নাই যে ইউনিভার্সিটি। আমি জানি এটা সে ক্লেমই করতে পারবে, এবং ক্লেম ছাড়া এটার কোনো এভিডেন্স দিতে পারবে না, শুধুমাত্র ক্লেম করতে পারবে। এই জন্য আমি এখানে আবার দিয়েছিলাম। আমি আপনার সত্যি কথা বলি, একার আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমি যখন কিনা এটা শুনি যে এই ধরনের এই অ্যাকসেন্ট বা এই টোনটা যখন শুনি আর কি, যে এই টোনের কথাটা শুনি যে আমার মানে কি বলবো, বুঝতে পারছেন? ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, না ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, ব্রিটিশ পাকি, ব্রিটিশ পাকি। But you are fucking, but did you forget? You are fucking Indian. You Indian, fucking Indian. Oh, he said that? মনে পড়ছে? আপনারা fucking Indian কে বলছে? Black something. You have a black ass. I'm sorry. এগুলোর যে একটা arrogant একটা যে attitude, যে আমার আল্লাহ করে ফেলেছে সবকিছু, আমার আল্লাহ করে ফেলেছে, হ্যাঁ, এইভাবে যে আসে তারা, যে একটা কন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা নিয়ে আপনার উপর চাপায় দিচ্ছে যে আপনি ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন, যে সবকিছু কোথাও জীবনে কোনোদিন বলেন নাই। আমি তো ম্যাজিকে বিশ্বাস করি, তুই ম্যাজিকে বিশ্বাস করিস? আমি ওর মুখে বাই করাইছি যে আমি একবারও বলি না এটা, যে ইউনিভার্সিটি তুই বেটা ম্যাজিকে বিশ্বাস করিস, তুই বেটা কইতাছস যে তোর আল্লাহ হক হইছে আর হয়ে গেছে, তুই বেটা বিশ্বাস করিস, বেটা ছাগল কোথাকার। আর যদি আল্লাহ যদি করতে পারে যে নাথিং থেকে যদি কোনো কিছু আনতে পারে, তাহলে তো সামথিং ক্যান কাম ফ্রম নাথিং, রাইট? এটা তো এই সামথিং ক্যান নট কাম ফ্রম নাথিং, এটা তো রিজনিং দিতেছো যে এটা কিভাবে হয়, তুমি বাট বলতেছো রিজনিং তো দেয় ভাই, রিজনিং তো দেয়, সে বলছে যে আল্লাহ পারে, এটা তো রিজনিং না। আচ্ছা যাই হোক, মানে ফাত্রা ওকে ক্লেম দিতেছে, সে আমার একটা ক্লেম দিতেছে যে এটার পিছনে এটা হয়, রাইট? এটা করতে পারে, এটা ক্লেম দিতেছে, বাট ক্লেম দেওয়ার সাথে সাথে কি করতেছে, সে বলতেছে এটা হইতে পারে, সামথিং ক্যান কাম আউট অফ নাথিং, রাইট? বলতেছে মানে যদি ফর গড, তো তাহলে পরে তো তুই ফর গড হলে তো এই জিনিসটা যে নাথিং থেকে কিছু আসতে পারে না, এই স্টেটমেন্টটা তো আর ট্রু থাকলো না, থাকলো? এক্স্যাক্টলি, এটা তো ট্রুথ স্টেটমেন্ট না, সামথিং অ্যাকচুয়ালি ক্যান কাম আউট অফ নাথিং। আমার কথাটাই হচ্ছে এইটা, যে তারা যে প্রেমিস দিয়ে শুরু করে,
গডের কাছে গিয়ে সেটা তো মানে এভরি সিঙ্গল টাইম তারা তো ভাই এইটাকে ভেঙে ফেলে, তাই না? ফর এক্সাম্পল এই যে ইনফিনিট রিগ্রেস যেটা, এইটা তাহলে গডের ক্ষেত্রে কেন খাটে না? খাটে না, কিন্তু তারা কিন্তু তার মানে যে ইনফিনিট রিগ্রেস যে হবে এইটা তো তারা নিজেরাই ভেঙে ফেলছে। My akida is God has no beginning, bro. God has no beginning and no end. হ্যাঁ। So infinite regress doesn't work on him. আমি honestly আমি বহুদিন It's a যাবত ভাই definition. এই জিনিসগুলোতে যাই না, শুধু ওখানে হ্যাঁ বাই ডেফিনেশন, এই জন্য বলছি যে গড কিলার বাই ডেফিনেশন। তোর গডরে আমি মারি ফেলছি বাই ডেফিনেশন, আমি তোর গডরে মারতে পারি, গড বলে কিছু নাই। ও আরেকটা কথা, আপনি তো নিশ্চয়ই, আমি কখন আলোচনাটা শুরু আই ডোন্ট নো, বাট নিশ্চয়ই গড আছে এইটা নিয়ে শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না কথা? গড এক্সিস্ট করে এটা নিয়ে শুরু হয়েছে নাকি? মানে এটা সে শুরু করছে, can something come out of nothing? না, আমি প্রেমিসটা তো এইটাই যে প্রমাণ করার জন্য যে গড এক্সিস্ট করে, ঠিক না? হ্যাঁ। আপনি কি বলেন তো ভাই, আপনি এখন এক্সিস্ট করেন, এটার প্রমাণ কি ভাই? আপনি 50 বছর আগে কোন বাল করছিলেন, এটা কি প্রমাণ? না, এটা তো এইটার সপক্ষে এটা যে আমি এক্সিস্ট করতাম। তুই বেটা যদি ইউনিভার্স কেমনে কোন বালের কেমনে আসতে না আসতে এটা দিয়ে তুই যদি দেখাইতে পারিস, এট বেস্ট তুই দেখাইতে পারবি যে একটা সময় গড আসিল, হে ইউনিভার্স ক্রিয়েট করছে। গড যে এখন আছে এটা কি প্রমাণ? এইটা যে বেটা 10-15 বিলিয়ন বছর আগে বেটা গডে ইউনিভার্স তৈরি করছিল, এটা কি প্রমাণ? মানে এদের মানে চিন্তা করে দেখেন, এই বালদার এই জিনিসটা বোঝার ক্ষমতা নাই যে একে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ভাই গড যে এক্সিস্ট করে এটা কোন প্রমাণ আছে, সাথে সাথে কিন্তু চলে যাবে যে ভাই যে এতদিন আগে এই গড ইউনিভার্স তৈরি করছিল। আরে বেটা ইউনিভার্স তৈরি এটা যদি দেখাতে পারিস তো বেস্ট তুই দেখালি যে গড আসছিল, এখন যে আছে বেটা প্রমাণ দেয়, এখন যে আছে এটা প্রমাণ দেয়। তো সেই জন্যই আমি তাকে ভাবছিলাম যে এই গড কিলার এটা দিয়েই তাকে দেখা, মানে আমি তো পোলাইটলি ঢুকছি ভাই, আমি তো ঢুকে কথা বলি নাই, আমি তো ভাবছি যে তাকে এটা দিয়ে শুরু করবো যে ডিফাইন করে কোনো কিছুকে এক্সিস্টেন্সে আনা যায় না। সে যদি আমার যে ডেফিনেশন যেটা গড কিলার যে আমি আপনার বলবো একটু চিন্তা করে দেখেন, ঠান্ডা মেজাজে কথা বলা, যদি বলতেন আই থিঙ্ক আপনি তার থেকে আরো ভালো কিছু বের করতে পারতেন। I don't think so. ওই হালার পথে ওই যে 98% আমি যদি আমার সাথে কিন্তু কখন গেছে বলতো, প্রথমে তো ভাই রে ভাই আপনার সাথে যে ব্যবহার করলো, আপনি তাকে এত ইয়ে করলেন, পোলাইটলি তাকে ট্রিট করলেন, এরপরে আপনি যখন বললেন যে আচ্ছা আপনি বলতেছেন যে আমি আসছি প্লিজ, আমি তাহলে একটু ব্রেক নিয়ে আসি, এইটাকে সে যেভাবে কন্ডেসেন্ডিং ভাবে সে আপনাকে ইয়ে যে মক করলো, এই হালার পত্রকে আমি এরপরে কি আমি তাকে নাইসলি তাকে ট্রিট করবো ভাই? আমি তো শুরু করিনি, এই হারাম। আপনি এটা করতে পারতেন এইটার জন্য যে তার থেকে আপনি আরো ভালো কিছু বের করতে পারতেন, নট বিকজ যে সে নাইসলি বিহেভ ডিজার্ভ করে, এটা এই জন্য যে আপনি তার থেকে আরো বেটার কিছু বের করতে পারেন। আমি যদি আপনার এখানে সবাই ইয়ে করতেছে ভাই, আপনার এখানে সবাই প্রেস করতেছে, আমি প্রথম থেকে দেখছি করছে না, সে তো মক করতেছে ভাই, আপনাকে আপনি হাসাহাসি করতেছে, আপনি যেটা বলেন না আপনি ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন, হালার পথে করতেছে আমি ম্যাজিকে বিশ্বাস করি, বেটা ছাগল কোথাকার। আমি তারা বলতেছি যে আমি যখন জানি না আই ডোন্ট নো, তুই বেটা ম্যাজিকে বিশ্বাস করস, তুই যখন জানোস না তখন করছে, আমার আল্লাহ করছে, কেমনে করছে, করছে হয়ে গেছে, তাহলে বল বেটা ম্যাজিকে কি বিশ্বাস করে? এনিওয়ে, সো এই গড কিলার ব্যাপারটা যেটা সে যদি অবজেক্ট করতো যে না ভাই এটা তো আমি বিভিন্ন গড এখনো আছে, হ্যাঁ গডকে আপনি তো মারতে পারবেন না, গড তো অল পাওয়ারফুল, কিন্তু আমি তখন তাকে বলতে পারি কিন্তু ভাই বাই ডেফিনেশন গড কিলার গডকে মারতে পারে, খুন করতে পারে, হ্যাঁ সে যত পাওয়ারফুল হোক না, এটা তো বাই ডেফিনেশনের মধ্যে আছে ভাই। You know the definition of God killer, dude. It's written in the definition, right? It's ডেফিনেশনের মধ্যে আছে, এটা গড করতে পারে। কিন্তু তখন যেটা বললাম আর কি, যে আমি তো হুদাই তো আর নিজেরা তো গড বলতেছে, তখন সে যে কেউ বলতে পারে তাহলে তো ভাই হলো না, তারপরে তো গড আছে, কারণ আপনি যদি গডকে খুন করে ফেলেন তাহলে তো আপনি গড হয়ে গেলেন। নো, আমি বলি নাই যে আমি অন্য কিছু করতে পারি কিনা, আমি হয়তো অন্য কিছু করতেই পারি না ভাই, আমি হয়তো একটা মানে কি একটা আপনার এক গ্লাস শরবত বানাতে পারি না, কিন্তু গড আমি কিল করতে পারি, এইটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিবিউট। অফ টপিকের একটা কথা বলি বল ভাই, মার্ভেল মুভিজ আপনি দেখেন না ভাই, অনেক আগে এরকম মানে আপনার ওই যে ইয়েটা তো আপনার কি বলে ওই আপনার থর মোর ওগুলি না, থর মোর এগুলো, হ্যাঁ থরের কথাই বলেছেন, ভালো করছেন। থরের মধ্যে থরের যে লাস্ট মুভিটা ছিল লাভ এন্ড থান্ডার, ওটার মধ্যে একটা ভিলেনকে ইন্ট্রোডিউস করে, ভিলেনের নাম হচ্ছে দ্য গড বুচার। ওটার কমিক্সটা পড়ছিলাম, গড দ্য গড বুচার হচ্ছে কি একটা সাধারণ মানে এলিয়ান থাকে যে গডলি পাওয়ার পায় আর কি, সে তার লাইফের সাফারিং, সে তার লাইফে অনেক সাফার করে, সে তার বাচ্চাকে হারায়, বউকে হারায়, সারা জীবনে সে কষ্ট থাকে, পরে যখন দেখে যে গড বলে অ্যাকচুয়ালি কিছু আছে বা সে তাকে হেল্প করে নাই, সে তখন একটা ক্লিন স্প্রিং এ যায় যে সব গড মেরে গেলাম। এবং ভাই কমিক্সটা এত জোস ভাই, এত জোস, যেমনি গড মারে, দেয়ার ইজ আ গড
গড, মানে বিভিন্ন টাইপের গড, হ্যাঁ, বিভিন্ন কনসেপ্টের গড। একটা গড আছে গড অফ টর্চার। সে গড অফ টর্চারে এমন টর্চার ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কয়েক জায়গায় ভাই, অ্যাজ এন এথিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যখন আপনি দেখবেন যে টর্চার করে গড মারতেছে, ফ্যাবুলাস ভাই। দ্য গড বুচার কমিক্সটা অতি জাস্ট, যদিও মুভিটা একটা ফালতু একটা মুভি বানাইছে, বাট অ্যাকচুয়াল কমিক্স অসাধারণ। কেউ যদি চান দ্য গড বুচার, আপনারা ইউটিউবে পাবেন দ্য গড বুচারের ইয়েটা কমিক্সে, আপনার পড়ে শোনাবে, আপনি নিজের পড়াও লাগবে না, বাট আপনারা যদি কমিক্স কিনে পড়তে পারেন ফাইন, পড়েন যদি পারেন। বাট আপনি দেখেন এই কথাটাকে আমি সত্যি বলছি, কারো কাছ থেকে যদি আপনি এই প্রশ্নটা পান যে স্ত্রী পেটানো কেন কি যেন অনৈতিক, এটা এই ধরনের প্রশ্নটা আপনি কারো কাছ থেকে, তার সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নাই, আপনি উইদাউট সিঙ্গল shred of doubt আপনি বলতে পারেন যে হালাই মুসলিম, ঠিক না? পৃথিবীতে এটা বলতে পারেন, এটা বলতে পারেন, বাট আমি আপনারা ক্রেডিট করবো ভাই, আপনি রিজনিং দেন যে কেন স্ত্রী পিটানো উচিত না, আপনি রিজনিং। না আরে ভাই, আমি তো সেটা বলছি যে এই জিনিসটা তো আমার দরকার নাই তারা দেওয়ার ভাই। আমার 21st century যদি আমার আর্গুমেন্ট যদি এইটা হয় যে দেওয়া লাগে, তোর যদি এই জায়গায় যাওয়া লাগে আবার, তাহলে না সে তো এটা ডিফেন্সে বলতেছে, তার তো কোরআনে লেখা আছে, 434 লেখা আছে, বিট দ্যাম, স্ট্রাইক দ্যাম, বলা আছে তো, তাই না? সে তো এটাকে ডিফেন্ড করে বলতেছে, যে ডিফেন্ড করার জন্য আমাকে বলতেছে, অন্য জায়গায় নিয়ে আছে যে ভাই এটা কেন আমাকে বলতে হবে যে কেন অনৈতিক। আরে বেটা, এই শতাব্দীতে যদি আমার এই আলোচনা যাইতে হয়, well guess what, screw you stupid pedophile worship mother trucker, warmongering piece of garbage. ঠিক আছে, আমরা দেখি তাহলে মুভ অন করি। ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার। Just one second, যেখানে লিখছে এখানে মিস্টার মুস্তাকিম, আচ্ছা এই নামগুলো এটা মানে সিস্টেম দিয়ে দেয় না আপনার, যে R1U, তারপর ধরেন BW9PQ সামথিং লাইক দ্যাট, এগুলো ইউটিউবে দেয়, তারা নিজেরা একটা করে ইউজার। উনি লিখছেন রিজনিং দেন নাই, ভালো হয়েছে, সে মানবে না। অ্যাবসলিউটলি। আপনার কি মনে হয় এই ছাগলের বাচ্চা অবজেক্টিভ মোরালিটি এই জিনিসটা না আপনি ধারণা আছে দিবেন না, রিজনিং তো তার জন্য দিবেন না আপনি। রিজনিং আমরা কি আর্গুমেন্ট কি আমাদের শুধুমাত্র যে কেসের সাথে যার কথা বলি তার জন্য আর্গুমেন্ট দেই? না অ্যাবসলিউটলি, কিন্তু সেখানে তো আপনার ডাইরেক্ট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এই বাটার সাথে, তাই না? এই জন্যই আর কি। এনিওয়ে, আমরা তো এটা তো অলরেডি অবশ্যই বলছি। আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই ছাগলের বাচ্চা জানে না যে অবজেক্টিভ মোরালিটি বা কোনো কিছু অবজেক্টিভ এই জিনিসটা মানেই হচ্ছে যে সাবজেক্টের ইন্টারপ্রিটেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট না, একেবারে রীতিমতো অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভের ডেফিনেশন অনুযায়ী গড যদি কিছু কয়ে থাকে, এটা অ্যাবসলিউটলি সাবজেক্টিভ। গড কইছে তাই, এই রিজনিংটাই হচ্ছে গিয়া সাবজেক্টিভের সাবজেক্টিভকে জাস্টিফাই করে বা সাবজেক্টিভকে এস্টাবলিশ করে। গড কইছে তাই। ইকবাল ভাই সে যে অবজেক্টিভ করতেছিল, একটু আগে সে বলতেছিল আমাকে সুন্নি মুসলিম মনে করবেন না, আমি কিন্তু শিয়া মুসলিম। সুন্নি স্ক্রিপচার দিয়ে আবার জাজ করবেন না, আমার স্ক্রিপচারের ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট, বুঝছেন? অবজেক্টিভিটি। চিন্তা করে দেখেন যে গড কইছে, সেজন্য বলছে যে গড কইছে, এটা কখনোই এই জিনিসটা কখনো তো রিজনিং তো অবশ্যই না, অ্যাবসলিউটলি অবজেক্টিভলি ডিরাইভড মোরালিটি যেটা, সেটা তো কোনোদিন রিজন হইতেই পারে না। আমি কইছি তাই এটা, আমি ইকবালে কইছে তাই এটা মোরাল, আর আল্লাহ কইছে তাই এটা মোরাল। এই দুটার মধ্যে ফাংশনালি কোনো ধরনের কোনো নাই, পার্থক্য নাই, দুটোই সাবজেক্টিভ। ছাগলের বাচ্চা অবজেক্টিভ জানে না, সে ভাবতেছে যে অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে যে একটা সোর্স থেকে আসছে, এটার অবজেক্ট না, আমরা এটা অবজেক্টিভ বলি না তো, এটাকে বলক কোথাকার। ইদার ওয়ে, এই যে আপনার কে আসছে এটা, আচ্ছা আমি তাহলে চলে যাই ভাই, আপনি কথা বলেন। না শেষ